Hello dear friends, we have seen the introduction of diode in first lecture. Now we are going to see the rectifying diode and its construction. We know now this is the circuit symbol of diode. Now let us take a look at its construction. We also have seen there can be different methods to form or to construct the p-n junction diode. Those methods are ground junctions, alloyed junctions, diffuse junctions, and ion implanted junctions. Let us take a look at alloyed junctions method, the process by which the diode is formed. What is done in this process? The silicon, n-type silicon bar is taken, which could be a germanium or silicon, and then a pellet of indium is placed on the top of the surface of this n-type semiconducting bar. We know indium is a trivalent impurity. Trivalent for the reason that we have n-type, then to make a diode we need some p-type material or other side. So this is n-type that is chosen and indium is a p-type. So next what is done? This is heated over 500 degrees Celsius, and once it is melted, the indium is absorbed into the silicon, the lower level silicon, and thus the p-n junction is formed. So that here you can see in the figure that this is the p-type, this is the n-type, and this is the p-type region, which is made up of indium. And by making the contacts on both sides we get the p-n junction diode. Now let us see what is metallurgical junction and what is the depletion layer. Now when we have seen when germanium or silicon and indium are alloyed together, the formation of p-n junction takes place. The surface that separates the p region and n region in a single crystal diode, it is called a metallurgical junction. So in this figure we can see now we have melted the p-n junction to form p-n junction diode. So the region which separates this p region and this n region, this particular separation is called as the metallurgical junction. This is the actual junction, physical junction we can say. And the p-type semiconductor is having negative acceptor ions and positively charged holes, whereas the n-type semiconductor is having positive donor ions and negatively charged electrons. Why it is so? When the two pieces are joined together and suitably treated, they form a p-n junction. The electron hole recombination takes place as soon as the p-n junction is formed, because some of the electrons from n-type material from this side, they diffuse towards the p region, and over to the p region with the holes available in the valence band. Where they diffuse toward the valence band of the p material. Similarly, hole electron recombination takes place when the holes from this p region, they diffuse to the n material and the electron is available in the conduction band. This process of combination is known as diffusion. Friends, what is diffusion? When, for example, there is a room, and in that room if we spray some deodorant in some corner, so eventually what will happen, due to there is a difference in carrier density at some other corners, the fragrance electrons or the fragrance atoms will be diffused from higher density to the lower density of that room, so that we can smell the fragrance at each corner of the room. So similarly, in this case, in n region, there are more electrons, so they will travel toward the lower density of the electrons, that is towards the p side. The diffusion of electrons takes place from n to p, and similarly the whole diffusion takes place from p region to the n region. So when this diffusion takes place, some of the free electrons move across the junction from n-type to p-type, and while this process happens, they
leave behind some positive donor ions. This establishes the positive charge on the n side of the junction, and simultaneously the free electrons which cross the junction recombine with the holes of p-type and uncover some of the negative acceptor ions that we have shown in this figure. Due to the charge movement from n-type to p-type, the positive charge is occurred over here, and as the electrons have been accepted over here, the negative charges appear towards the p region. The negative charge established on the p side of the junction, as I said, and this process of diffusion continues until and unless a sufficient number of impurity ions in the form of donor and acceptor impurity are uncovered, and a potential difference of nearly 0.3 volt is developed in case of p-n junction is formed by the germanium material. And similarly, the potential difference of 0.7 volt develops if the p-n junction is formed by the silicon semiconducting material. So in short, if this diode is made up of silicon, then due to the separation of these ions, it forms a kind of potential difference over here. If it is a germanium material, this difference is of 0.3 volt, and if it is silicon, this difference is of 0.7 volt. Now once all this happens, further diffusion is prevented, and the potential difference is created across the junction, which acts as a barrier which prevents further movement of electrons and holes. मित्रांनो, जे जंक्शन पोटेन्शियल इथे तयार झालेलं आहे 0.7 व्होल्ट सिलिकॉनच्या केसमध्ये आणि 0.3 व्होल्ट जर्मेनियमच्या केसमध्ये, ते आता बॅरियर म्हणून काम करेल. बॅरियर म्हणजे फर्दर जे इलेक्ट्रॉन्स इकडे जे फ्री आहेत त्या इलेक्ट्रॉन्सला ते आता इकडे जाऊ देणार नाही, आणि जे होल्स आहेत त्या होल्सला हे बॅरियर पोटेन्शियल दुसरीकडे जाऊ देणार नाही. अँड दिस पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन एन साईड रिपेल्स होल्स ऑन पी साईड, अँड नेगेटिव्ह चार्ज ऑन एन साईड रिपेल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साईड, अँड दिस बॅरियर इज नोन ॲज अ पोटेन्शियल बॅरियर ऑर जंक्शन बॅरियर. याला आपण पोटेन्शियल बॅरियर किंवा जंक्शन बॅरियर असं म्हणतो. तर पोटेन्शियल बॅरियर म्हणजे आपल्याला काय सांगता येईल? इट इज अ डिफरन्स बिल्ड अक्रॉस द पी इन जंक्शन which restricts further movement of charge carriers across the junction is known as potential barrier. And what is depletion region? A depletion layer is formed on both sides of junction. This layer is depleted of free electrons and holes. त्या रिजनमध्ये, आता ह्या रिजनमध्ये कुठलेही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा फ्री होल्स नसतात जे मूव्ह होऊ शकतील, ते रिकम्बाईन होऊन गेलेत, आणि ती जी रिजन आहे त्याला आपण डिप्लेशन लेयर असं म्हणतोय. Region around the junction from which the charge carriers are depleted is called as depletion layer. मित्रांनो, हे जे डिप्लेशन, हे जे पोटेन्शियल बॅरियर होतं, हे डायोड तयार करताना तयार झालेलं एक लक्षात घ्या. आता आपण म्हटलं होतं की डायोड हा अनबायस्ड मोडमध्ये आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये बघितलं. नंतर बायसिंगच्या त्याच्यात दोन कंडिशन असतात. मग द रेक्टिफाईंग डायोड इज ऑपरेटेड बाय टू वेज, वन ॲज फॉरवर्ड बायस and another one is reverse bias. But the basic operating principle of the diode is it allows current to flow only in one direction, and hence the name is diode. And because of this property of the diode, it is used as a rectifier to convert alternating current into direct current. The diode used for this purpose is specified as rectifying diode and have special specification about voltage, current and wattage rating, which is specified in the manual. आता आपण दोन्ही त्याचे ऑपरेटिंग मोड बघू, फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायस. सुरुवात आपण फॉरवर्ड बायसपासून करू. तर फॉरवर्ड बायसमध्ये, ॲज आय सेड अर्लियर, दिस पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी इज कनेक्टेड टू द ॲनोड अँड नेगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी इज कनेक्टेड टू द कॅथोड, अँड देर इज अ रेजिस्टर कनेक्टेड टुवर्ड्स द ॲनोड विच इज कॉल्ड ॲज द करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, अँड दिस कन्फिगरेशन इज कॉल्ड ॲज फॉरवर्ड बायस रेक्टिफाईंग डायोड. मित्रांनो, आपण असं म्हटलं होतं की जर डायोड सिलिकॉनचा असेल तर त्याचं पोटेन्शियल बॅरियर हे 0.7 व्होल्ट असतं, आणि जर डायोड हा जर्मेनियमचा असेल तर त्याचं पोटेन्शियल बॅरियर हे 0.3 व्होल्टचं असतं. तर याचा अर्थ काय? आता ह्या केसमध्ये आपण हा जो डायोड आहे हा सिलिकॉनचा कन्सिडर करू. मग या केसमध्ये इथे जरी या फिगरमध्ये 0.6 व्होल्ट दिसते आपल्याला, पण तरी ते 0.7 व्होल्ट एवढं असणार आहे. तर या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जेव्हा
पोटेन्शियल बॅरियर 0.7 व्होल्ट किंवा 0.6 व्होल्ट असेल. याचा अर्थ काय की 0.6 व्होल्टच्या आत जर आपण इथे व्होल्टेज अप्लाय केलं तर कुठलाही करंट फ्लो होणार नाही, कारण ते इलेक्ट्रॉन होलच्या मुवमेंटला करंटला ते बॅरियर आहे, ते कुठलेही चार्ज कॅरियर हे फ्लो होऊ देणार नाही. आणि जेव्हा हे इथलं बॅटरीचं व्होल्टेज जेव्हा 0.6 व्होल्टपेक्षा जास्त जाईल, म्हणजे आपण या ॲनिमेशनमध्ये बघू शकतो आहे की हे 1 व्होल्ट आहे, तर जेव्हा 1 व्होल्ट होईल तेव्हा ते बॅरियर 0.6पेक्षा जास्त आहे म्हणून ते बॅरियर क्रॉस होईल आणि इलेक्ट्रॉन्स हे असे फ्लो होतील. आपण फिगरमध्ये बघू शकतो आहे की जेव्हा इथे बॅटरीमध्ये 0.6 व्होल्ट आहे आता, तेव्हा हे बॅरियर जास्त आहे, बरोबर. आणि जेव्हा हे 1 व्होल्ट होतं आहे तेव्हा हे बॅरियर कमी झालं आहे आणि हे चार्ज कॅरियर्स फ्लो होत आहेत. तर अशा पद्धतीने हा करंट इथून फ्लो होतो आणि इथे आपण हा करंट मेजर करतो. बघा मित्रांनो, इथे जेव्हा 0.6 व्होल्ट आहे तेव्हा करंट एकदम कमी फ्लो होत होता, 1 ॲम्पियर एवढा. आणि जेव्हा हे व्होल्टेज 1 व्होल्ट आहे तेव्हा 200 मिली ॲम्पियर एवढा करंट फ्लो होतो. नंतर आपण त्याच्या आय व्ही कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये बघू. ही त्याची आय व्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता इथे 0.7 व्होल्ट आहे तेव्हा इथे डॉट येतो आहे, बरोबर. तर त्याचा अर्थ काय की 0.7 व्होल्ट दिलं तेव्हा करंट अगदी कमी आहे आणि 0.6 व्होल्टपेक्षा जेव्हा व्होल्टेज इन्क्रीज होईल 1 व्होल्ट एवढं होईल तेव्हा हा करंट असा वाढत जातो. आता हे बघून झाल्यानंतर आपण पुढे दुसरी कंडिशन बघूया. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं आहे, हे निगेटिव्ह टर्मिनल जे बॅटरीचं ते आपण ॲनोडला दिलं आहे, फॉरवर्ड बायसच्या अपोजिट केलेलं आहे आपण, आणि हे पॉझिटिव्ह जे आहे ते आपण कॅथोडला दिलं आहे. आणि याला आपण रिव्हर्स बायस रेक्टिफाईंग डायोड असं संबोधतो आहे या कन्फिगरेशनला. आता आपण पुढे बघूयात की त्याचे आय व्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स कसे असतात ते आणि काय होतं फिजिकली. आता इथे आपण बघू शकतो आहे की जेव्हा -1 व्होल्ट आहे, बरोबर, -1 व्होल्ट असताना हे बॅरियर जास्त आहे, आपण निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय केलेलं आहे. आणि जेव्हा -2 व्होल्ट होतं आहे तेव्हा हे बॅरियर आणखी वाढतं आहे, म्हणून करंट फ्लो होईल का, तर करंट फ्लो होत नाही. आणि जेव्हा हे निगेटिव्ह व्होल्टेज असल्यामुळे आता आपण या थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला विचार करावा लागेल. ह्या त्याच्या फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. म्हणजे इथे जेव्हा व्होल्टेज पॉझिटिव्ह असेल, ॲनोडला पॉझिटिव्ह असेल, तेव्हा त्याचे हे कॅरेक्टरिस्टिक्स हे आपण पाहिलं. आणि आता आपल्याला इथे निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करायचं आहे. निगेटिव्ह व्होल्टेज म्हणजे इकडे निगेटिव्ह व्होल्टेज. तर आता जे करंट आहे ते आपला या थर्ड क्वाड्रंटमध्ये दाखवावं लागणार आहे. आणि आता आपण बघतो आहे की -1 व्होल्ट असताना हे बॅरियर थोडं जास्त आहे, म्हणजे कोणताही करंट फ्लो होणार नाही. आणि 2 असताना हे बॅरियर खूप जास्त वाढणार आहे. आता मित्रांनो, असं असताना देखील इथून हा करंट फ्लो होताना दिसतो आहे. तर तुम्ही म्हणाल हा करंट कुठून आला मग, तर हा करंट म्हणजे हा रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट असतो. आणि हा कशामुळे येतो, तर एन टाईप रिजनमध्ये जर मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर हे होल असले आणि पी टाईप रिजनमध्ये जर मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर हे इलेक्ट्रॉन असले, तर तो थोडक्यात फॉरवर्ड बायस होऊन जातात ते मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स, आणि म्हणून थोडंसं अल्प प्रमाणात करंट फ्लो होतो. त्याला आपण रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट असं म्हणतो. आणि तो करंट इथे आपण असा दाखवलेला आहे. मित्रांनो, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता आपण त्याचे आय व्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघू डायोडचे, ते कसे आहेत ते. आता मी म्हणालो की जो जर्मेनियम आहे त्याचं बॅरियर पोटेन्शियल 0.3 व्होल्ट आहे आणि सिलिकॉनचं जे आहे ते 0.7 व्होल्ट आहे. आपण सुरुवातीला फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत ते स्टडी करू. करंट व्होल्टेज कॅरेक्टरिस्टिक्स डायोडचे फॉरवर्ड बायसमध्ये काय होतं ते. तर द व्होल्टेज ॲट विच द करंट स्टार्ट्स इन्क्रीजिंग रॅपिडली इज कॉल्ड ॲज नी व्होल्टेज. आता नी व्होल्टेज कशाला म्हणायचं, तर ज्या व्होल्टेजला करंट हे रॅपिडली इन्क्रीज होतं त्याला आपण नी व्होल्टेज म्हणणार आहोत. जर सिलिकॉनचा डायोड असेल तर नी व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय आहे, 0.7 व्होल्ट. म्हणजेच 0.7 व्होल्टनंतर जरी आपण थोडंसं व्होल्टेज वाढवलं तरी करंट मात्र रॅपिडली हे वाढत जातं. त्याला नी व्होल्टेज म्हणायचं. आणि त्या नी व्होल्टेजची व्हॅल्यू ही जर्मेनियममध्ये वेगळी असणार आहे. ही असणार आहे 0.3 व्होल्ट. इथे म्हटलं आहे की फॉर सिलिकॉन डायोड द नी व्होल्टेज इज 0.7 व्होल्ट अँड फॉर जर्मेनियम द नी व्होल्टेज इज 0.3 व्होल्ट. नाव लेट अस सी फर्दर the reverse bias IV characteristics. At reverse bias almost zero or very small current flows through diode.
The small reverse current that flows due to minority carriers is called as reverse saturation current. आता रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट किंवा रिव्हर्स बायस कंडिशनमध्ये आपण मग म्हटलं होतं की रिव्हर्स बायसिंग असताना कुठलाही करंट हा फ्लो होत नाही, पण इथे मी थोडासा करंट दाखवतो आहे. हा करंट कशामुळे असणार आहे, तर जे मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर असणार आहेत प्रेझेंट पी आणि एन टाईप रिजनमध्ये, ते मात्र त्याला प्रतिसाद देतात आणि त्याच्यामुळे हा करंट झिरो नसून हा थोड्याफार प्रमाणात जो करंट फ्लो होतो त्याला आपण रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट असं म्हणतो. द अमाऊंट ऑफ दिस करंट इज इन द रेंज ऑफ मायक्रो ॲम्पियर्स. हा जो करंट आहे हा करंट हा मायक्रो ॲम्पियरमध्ये असतो मित्रांनो, आणि फॉरवर्ड करंट हा शक्यतो हा मिली ॲम्पियरमध्ये असतो. हा जो करंट आहे हा मायक्रो ॲम्पियर्समध्ये असतो. आता जर आपण हे रिव्हर्स बायस व्होल्टेज जे आहे हे आपण पर्टिक्युलरली असे वाढवत जातो आहे, त्यावेळेला आपल्याला हा करंट असा कॉन्स्टंट मिळतो आहे, रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट मिळतो आहे. पण जर आपण रिव्हर्स व्होल्टेज फर्दर वाढवत गेलो तर काय होऊ शकतं, तर वेन द रिव्हर्स बायस व्होल्टेज इज इन्क्रीज फर्दर, द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल मूव टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी. जे सरफेसवरचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते क्रिस्टलवरून मूव होतात पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे, आणि त्याच्यामुळे जर ते व्होल्टेज आपण जास्तच निगेटिव्ह केलं ॲट हायर निगेटिव्ह व्होल्टेजेस, these electrons will have very high velocity which can dislodge valence electrons from crystal structure, and the valence electrons are now free to move towards the positive terminal of the battery and cause to dislodge more and more electrons, and this result increases in reverse current which is called as breakdown, and the reverse voltage at which this occurs is called as breakdown voltage. तर इथे मी काय म्हणतोय मित्रांनो की जर हा म्हणजे सरफेसला डायोडच्या जर निगेटिव्ह आपण जास्त पोटेन्शियल दिलं तर ते सरफेसवरून ते फ्लो होतं क्रिस्टलच्या, आणि त्याची वेलॉसिटी जास्त निगेटिव्ह व्होल्टेजची वेलॉसिटी जर जास्त असली तर त्या निगेटिव्ह वेलॉसिटीमुळे त्या क्रिस्टलमधलेच जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते डिस्लॉज होतात आणि तो निगेटिव्ह करंट जास्तीचा फ्लो होतो. आणि तो जो जास्तीचा फ्लो होतो करंट, ज्या व्होल्टेजला तो जास्तीचा करंट फ्लो होतो त्याला आपण ब्रेकडाऊन व्होल्टेज असं म्हणतो, किंवा रिव्हर्स ब्रेकडाऊन व्होल्टेज असं आपण त्याला म्हणू शकतो. द रिव्हर्स करंट आफ्टर ब्रेकडाऊन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडंट ऑफ ॲप्लाइड रिव्हर्स व्होल्टेज. आणि एकदा की त्या जंक्शनचं ब्रेकडाऊन झालं की तो करंट असा जास्त वाढत जातो, अँड नाव इट इज इंडिपेंडंट ऑफ दिस ॲप्लाइड रिव्हर्स व्होल्टेज. मग तुम्ही जास्त जरी वाढवलं तरी तो करंट वाढत जाणार आहे, किंवा कमी जरी केलं व्होल्टेज तरी ते करंट रिव्हर्स करंट हे वाढत जाणार आहे. आता पीक इनव्हर्स व्होल्टेज कशाला म्हणायचं, इज द मॅक्सिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी अप्लाइड टू डायोड विदाऊट डॅमेजिंग द जंक्शन अंडर रिव्हर्स बायस कंडिशन. ब्रेकडाऊन व्हायला नको म्हणून जास्तीचं जे आपण रिव्हर्स व्होल्टेज अप्लाय करतो आहे त्याला आपण पीक इनव्हर्स व्होल्टेज असं म्हणतो. म्हणजे पीक इनव्हर्स व्होल्टेजपर्यंतच निगेटिव्ह पोटेन्शियल आपण त्या डायोडला अप्लाय करू शकतो. जर त्याच्यावर आपण अप्लाय केलं रिव्हर्स पोटेन्शियल तर ते जंक्शन ब्रेकडाऊन होतं. म्हणून इथे मी असं म्हणतो आहे, आय रिपीट, द व्होल्टेज इट इज द मॅक्झिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी अप्लाइड टू द डायोड विदाऊट डॅमेजिंग द जंक्शन. आता हे काही स्पेसिफिकेशन दिले तिथे डायोड रेक्टिफाईंग डायोडचे. हे डायोडचे वेगळे वेगळे नंबर आहेत 1N सिरीजचे, 1N4001, 2, 3, 4, 7 आणि नंतर हा BY126. तर इथे दिलेलं आहे पीक इनव्हर्स व्होल्टेज, की मॅक्सिमम रिव्हर्स व्होल्टेज किती आपण अप्लाय करू शकतो जेणेकरून त्याचं जंक्शन ब्रेक होणार नाही. तर ह्या केसमध्ये 4001ला आपण मॅक्सिमम 50 रिव्हर्स पोटेन्शियल 50 अप्लाय करू शकतो. तेच 2ला 100, 3ला 200, 4ला 300, 7ला 550 आणि BY126 जो आहे त्याला आपण मॅक्झिमम 650 रिव्हर्स निगेटिव्ह व्होल्टेज आपण त्याला अप्लाय करू शकतो. आणि त्याच्यातनं मॅक्झिमम करंट किती कॅरी केला जाऊ शकतो मॅक्सिमम, तर 1 अँपियर. कुठे वापरतात डायोड, त्याचे ॲप्लिकेशन्स फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पज. रेक्टिफिकेशन म्हणजे काय, तर AC व्होल्टेजचं DC व्होल्टेजमध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी. आपल्या घरात जे वॉल माउंटेड सॉकेट्स असतात तिथे आपल्याला MSCB 230 व्होल्ट AC प्रोव्हाइड करते, ज्याची फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्झ असते. आणि आपल्याला मोबाईलला फॉर एक्झाम्पल जर 4 व्होल्ट्स DC लागणार असतील तर आपण चार्जर लावतो. तर चार्जरमध्ये हे रेक्टिफायर असतात, त्याच्यात डायोड वापरलेला असतो. आणि तो डायोड मेन काम काय करतो, तर त्या ACचं कन्व्हर्जन हे
डी सीमध्ये करतं. तर त्याचबरोबर डायोड आणखी कुठे वापरला जाऊ शकतो, तर इन क्लिपिंग अँड क्लॅम्पिंग सर्किट्स फॉर वेव्ह शेपिंग पर्पज. वेव्ह जर आपल्याला शेप द्यायचा असेल वेगळा तर ते आपण पुढे ॲप्लिकेशनमध्ये बघणार आहोत. त्या पर्पजसाठी सुद्धा हा डायोड वापरला जातो. थँक्यू.